स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं सानिया। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आज बीजापुर में वार्ड नंबर 27 में अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा। घर के मालिक ने महानगर पालिका पर मोजनी न करने का लगाया आरोप। ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ವಕೀಲ್ ಹೇಳು ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸು ಮತ್ತೆ ತಗಡೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ ನಿಂದ ಏನೈತಿ ನೀ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ हम लोग माफ करके दो, हम लोग पढ़ा लेते। अभी इधर पढ़ा है बोलो ऊपर का घर मरना क्या लोग का ऊपर के ऊपर भाड़े करे वहाँ अभी उनका सामान भी नहीं निकाले, घर में भी नहीं है। मार्किंग के हिसाब से हमने टाइम देना कि नहीं, अभी नोटिस देना कि नहीं? हाथ तीन रस्ते अदाव्री खर हाथ तीन संबंध नಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಕಿಸಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿರಿ हाथ तीन संबंध ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀರಿ 30 ಫುಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕಿಸಿ ನೀವು तकरार ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀರಿ हाथ तीन संबंध ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 10 इंच के बारे में इतना तकरार कर रहे हैं जैसे कि 30 फुट रोड पूरी है। ಇದು ರೋಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ನಗರ ಪೇಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ 30 फुट करेक्ट रोड मापे ऐसा कर रहे हैं 10 इंच के बारे में मुझे हो गया। अब भी नहीं मार्किंग 10 इंच का मुझे ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುವರು ನಮಗೆ ಜಾಗ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ 2 ದಿನ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಬಿಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಕಟ್ಕೋತೀರಿ ನಾವು ಕಟ್ತೀರಿ ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ತೆಗಿತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ ಕಟ್ಲಾಕ್ ಸರ್ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬೀಳ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿನೂ ಐತಿ ಸರ್ ಮ್ಯಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಂತಾವ್ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ 3 ದಿನ 3 ಫುಟ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇವ್ರು ನಿಮಗೆ 3 ಫುಟ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ 3 ಸಲ ಅಲ್ಲ 30 ಫುಟ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ इतना बैग 30 फुट रोड इधर वहाँ पे आदमी पड़ा हुआ हम लोग बंद लेते ना अंदर वेरीफाई कर तू कर बोले उन्होंने क्रॉस वेरीफाई नहीं करे रिशूट भी लाओ आज डायरेक्ट जेसीबी लेकर आता है क्रॉस वेरीफाई करने जेसीबी लेकर आता है। इससे पहले भी आपको अतिक्रमण की नोटिस दी गई पहले दिए थे गिराए सर 3 फुट बोल रहे थे उन्होंने 3 फुट बोल रहे थे अब 10 इंच है खाली। इससे पहले भी आकर आपके तकरार हुए थे हुए थे दिया नहीं था क्रॉस वेरीफाई करके बोल के बोले थे। अब क्रॉस वेरीफाई करने डायरेक्ट जेसीबी लेकर आते हैं पढ़ा तो कर बोल अब क्रॉस वेरीफाई मार्किंग के बाद में मुझे टाइम का नोटिस देना नहीं। तो अभी जो है यहाँ पर सर्वे करे तो कितना आपका 10 इंच आ रहा था तो क्या 10 इंच आ रहा कब किए सर्वे अभी जस्ट किए अभी जस्ट टाइम मांग रहा था टाइम भी नहीं दे रहे वो भी जेसीबी ला के सर्वे करता है। ये कैसा है बोलो 30 फुट रोड है ही नहीं। अभी आप खुद से पढ़ाने के लिए तैयार हैं? हाँ तैयार हूँ मैं, मेरे को टाइम देना चाहिए ना, नोटिस देना चाहिए ना। अब 30 फुट रोड ही नहीं है जहाँ जहाँ को मजे पढ़ाओ 10 इंच जैसा ऐसा बोल रहे क्या मेरे 10 इंच के बारे में जो रोड ठहरे सो 30 फुट रोड दिखा रहा था अभी पूरा बना के 30 फुट रोड दिखाना चाहिए ना इनो हमना ये करे नहीं 30 फुट दिखाना सिर्फ हमरा देखो बाकी किधर नहीं कर रहे वो लोग सब बुको कोर्ट में लेके जाता हूँ। इनका आरोप है सभी लोग अपने आप पढ़ा ले आप ही नहीं पढ़ाए। कौन पढ़ा लिया आपने आप मेरे को बताइए। मेरा जब जाता बोले तो पूरा लाइन जाता खाली मेरा कैसे जाता है एक लेकर आगे बोलो आजू बाजू कंपाउंड गिरेला बोल के बिल्डिंग नहीं दिख रहे क्या बिल्डिंग नहीं दिख रहे इन्हों जा को मजे टारगेट करें खाली पहले से लेको मजे बोल रहे इन्हों किसके घर कहते नहीं क्या बड़े बड़े बिल्डिंग का ठहरा करें उन्हों रोड को उनको नहीं बोल रहे इन्हों जहाँ से आपकी मार्किंग है वहाँ से रोड का माप लिया गया 28 फुट आ रहा अभी मुझने के टाइम अभी नहीं लिया मैं मापा हूँ अभी भी उनको टेप लेके मापने लोगों 28 फुट आता बाजू प्लॉट में देखो 25 फुट आता यहाँ बाजू प्लॉट को 25 फुट उन्होंने मापे उस दिन पूछो। अभी ये लेआउट जो है घूमते का है कि एने का है यानी का है तो उसके जो है प्लान बनाया जाता है लेआउट कॉपी बोलते पूरा है उनको सब दिया हूँ मैं सब दिया हूँ मैं में कितने फीट की मेरे घर के सामने 28 फुट है मेरे बाजू प्लॉट को 25 फुट है ये कैसा नया है बोलो मुझे मतलब आप मुंह देख के सबको ये करा जा रहा है क्या टारगेट किया जा रहा है
ಅದೇ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವತ್ತ ಕೇಳ್ರಿ ನಾವು ಅರ್ದಿವ್ ಹಿಂದೆ 4-5 ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟೈತಿ, 4-5 ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಐತಿ. ಇವ್ರ ತಕರಾರೇನೋ ತಪ್ಪೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಸದ್ಯ ಸರ್ವೇರಿ ಕರ್ಸಿ ಟೇಪ್ ಹಚ್ಚರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ತೆಗಿತೀವಿ ತಕ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟೇಪ್ ತಕ್ಕೋತೀವಿ. ಹಚ್ಚಿವಿ. ನಾವು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸದ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ. ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಅವ್ರು ತಗೋತಾರ. ಮೊದಲು ಏನ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅಲ್ಲ ನೀವು notice book ಇದ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ನೋಟಿಸ್ನಾಗ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ನೋಟಿಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ನಿಮ್ದು, ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ನಮ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಳಿರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಇವ್ರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಸಾದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ 1 ಮಿನಿಟ್ ತಡ್ರಿ, ಮಾತಾಡ ಬಿಟ್ಟಿ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ನಾವು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಯಕ್ ಬಂದಿವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿವಿ. ತೆಗೆದಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅವ್ರ ಫಾಲ್ಟ್ ಐತಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು. ಹೌದಾ? ಈಗೇನು ಈ ಮತ್ ಹೊಳೆ ನೀವು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಳ್ಯಾಕ ಅವ್ರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಈಗ ಬಂದ್ ಅಳಿದ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಳೇದು ಹೌದ್ರಿ? ಟೈಮ್ ಹೋಗೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಲ್ಲ ಈಗ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ 10 ಇಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. 10 ಇಂಚ್ ಇಲ್ರಿ, 1.5 ಫೀಟ್ ಐತಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೈತಿ ಎಲ್ರಿ? ಅಲ್ಲ 10 ಇಂಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ ಸರ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಇವಾಗಿಕ್ಕ 10 ಇಂಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಬರೀ 10 ಇಂಚ್ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ 1.5 ಫೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಈ 1.5 ಫೂಟ್ ನಿಮ್ದು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ತಿಳಿಸಿವಲ್ಲ. ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಟೈಮ್ ಹೋಗೈತಿ. ಈಗ ಏನದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬದಲ ಏನದಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದ ನಿಮ್ ನಜರ್ ಕೈತಿ. ಹೌದ್ರೆ ನಿಮ್ ವಕೀಲರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಏನಂದಾರ, ಸೋಮವಾರ ಮಟ್ಟ ನನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೋಮವಾರದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ ವಕೀಲ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ ನಜರ್ ಕಿದ್ರು ನಿಮ್ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಸೋಮವಾರ ಮಟ್ಟ ನಾವೇನು ಅದ್ರದ್ದು ಎದುತ್ತು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಿಮ್ ವಕೀಲರು. ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ? ಹೌದ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಅಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಈಗ ಅಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಅಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿರಿ. ಹೌದು? ಅವ್ರು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಾಗ ಕಾಲಮ್ ಅದ ಮನೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಫೈನ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಸದ್ಯ ಹಿಂದಾಡೆ ಅವ್ರು ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಐತಾರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ತಕೋರಿ ನೀವು. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ಅವಾಗ. ಅಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ. ಅದ್ರ ಬರ್ದಿರಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ನೋಟಿಸ್ ನಿಮ್ ಬೇಕಾದ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಕತ್ತೇವೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಪರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ವಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಏನೋ ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅದಾರ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದತಿತ್ತು. ಹೌದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಹಜಾರಾಗಿರಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಿಗೆ. ನಿನ್ನೆ ಹಜಾರಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿರಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ದು ಸೋಮವಾರ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೋಮವಾರದ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರನ್ನ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕೋದು ಅದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರಾಗ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ರಿ ಈ ಸದ್ಯ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವರು. ನೀವು ಏನದ ಪೇಪರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ವಕೀಲ್ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಡಿ. ಹೇಳ್ತಾರ ಹಿಂದೆ 1 ಫುಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಂತ 10 ಇಂಚ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಕಿರಿಕಿರಿ ನನ್ ಜಾಗ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತಾವ. ನನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸದ್ಯ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಮಟ್ಟ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಇದು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ टूटेगा तो छोड़ते। अभी 10 इंच के बारे में इतने ही जगह में 30 फुट बनाने वाले, आगे पीछे किधर भी नहीं बनाते हो नोटिस। 30 फुट रोड दिखाना है ना। अभी कहीं लोग क्या हमारे को नोटिस दिए कि आप भी पढ़ाने बैठे हो, पहला नोटिस दिया तो पढ़ा के गए हो। 10 इंच के बारे में नो ये कर रहे हैं, जैसा कि 30 फुट रोड मेरे बारे में कह रही है। देखो अभी ये लाइन देखो पूरा
एक का आगे एक का पीछे एक का आगे पीछे वो इतना लाइन के आगे करंट लाइन ले रहे क्या ये लोग भी आज ही जगह मापते हैं 10 इंच आज ही पड़ाव कर बोलते हैं जेसीबी लगा तेरा करते हैं परसों आरजी आपके देके वकील भी आए हैं। म्युनिसिपैलिटी में। वकील आए बात कर रहे हैं सुबह में यहाँ पर आयुक्त आए थे, उनके साथ वकील भी बात किए सब करे जगह में आपको उन्होंने नोटिस देना है क्या नहीं देना 10 इंच पड़ाव उनको अब 10 इंच ऐसा करेंगे 30 फुट रोड करेक्ट ही है ऐसा करने क्या है कि आप मुझे ही समझ पे नहीं वो आ रहा। आरोप लगा रहे हैं कि आपने कहा था कि आप माफी है, अगर हमारा जगह अगर रोड पे आता है तो हम निकालेंगे बोलकर आपने कहा था। अब मैंने कहा था मुझे टाइम देना चाहिए कि नहीं अब मेरा मेन कॉलम है मुझे टाइम देना चाहिए कि नहीं मेरा जगह फिर 60 फुट किधर गया पीछे गया बोल रहे यही बोल रहे पहले सिटी सर्वर ने मेरा जगह करेक्ट से 60 फुट मार्किंग के पीछे कॉलम था आपने फुटेज लिया होगा उसका वो कॉलम से पकड़ेगा तो मेरा 60 फुट करेक्ट था अब मुझे 1 फुट उनके इंच में डाल रहे 10 इंच उनके इंच में डाल रहे तो मेरा 10 इंच वहां का जगह निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए तो मेरा क्लैरिफिकेशन उनका भी अब डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई होगा ना तो मुझे उतना तो टाइम देना चाहिए ना अब मैं मेरे हिसाब से देखो तो करेक्ट ही हूँ अभी भी करेक्ट हुए देखो आओ इधर मेरा 60 फुट यहाँ करेक्ट आ रहा है यहाँ पे 60 फुट उन्होंने ही मार्किंग किया है 60 फुट 60 फुट ये उसके बाद में बाजू बनाया, ये बाजू बनाया गया ना उधर उनके जगह में मेरे को 10 इंच हटाया गया उनके जगह में मेरे को 10 इंच हटाया गया ನಿಮ್ಮಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. हाँ भैया, ಈಗ ಏನ್ ಸರ್ सोमवार तक ಹಾ? ಆ ಸೋಮವಾರ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅದ हाँ मैं देखती हूँ। ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅದ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಟ್ಟ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದಾರ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಏನಕ್ಕ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಕ್ರಮ ತಗೋತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ JCB ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿತ್ತು ಬಿಡಿಸಾಕ, ಹೌದು ನೀವು ತಗೊಂಡಾರ ಸರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ತಂದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅವ್ರು ವಕೀಲರ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ ಹೌದಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಕತ್ತಿದವರು, ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಸರ್ ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಐತಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಯ ಮನಿ ಓಲ್ಡ್ 1980 ಮ್ಯಾಕ್ ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ ಈಗ ರೋಡ್ ಇವರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ವೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನು ಪೂರಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಪೂರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರಾ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಏನಾರ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕ ಹೊರಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಫರಕ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಡಿಸೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ಇದೇನು ನಾವೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಏನು ಹರ್ಡಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಯಾಕ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವರು ರೇಟಿಂಗ್ ತಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಂಡೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರಾದ್ರೂ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ನಾವು ಅದು ಅವ್ರ ರೇಟಿಂಗ್ನಾಗ ಮೆಮೋ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ವಕೀಲರು ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಕದ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ, ನೋಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ರಿ, ಯಾವ ನೋಟಿಸ್ ರೀ ಇದೆ ಈಗ ಅಳತೆ ಮಾಡಿರಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಅವು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಮೊದಲೊಂದು ಜನರಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ತಗೋರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ವೈಡ್ ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಅಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನದ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಈಗ 10 ಇಂಚು 20 ಇಂಚು ನೋಟಿಸ್ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ದಾಗ ಬರೀಬೇಕು ಏನು ಒಂದು ಜನರಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಮುಂದಿನ ಏನು ಅಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟದ ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಇದು ಆಗಿನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಷ್ಟು ಹೋಗೋದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಳದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಸೆಳೆದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಳದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋತಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸೋಮವಾರದಾಗ ಏನಕ್ಕ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. SB ಬ್ರಾದರ್ ವಕೀಲರು ವಿಜಯ್. लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।